Okay, so revision it was the chapter 18 of Edexcel book. এটার end of chapter questions গুলো করতেছি হ্যাঁ তোমরা বলবা দেখি খেয়াল আছে নাকি যাকে বলতে বলবো সে বলবে okay name the gas being described in each of the following cases a green gas that bleaches damp litmus paper iftikhar chlorine gas very good Cl2 na or something chlorine gas very good number B a gas that dissolves readily in water to produce a solution with a pH of about 11 Eliza a gas that dissolves readily in water to produce a solution with a pH of about 11. Arba, pass. Sadika. I say question. A gas that dissolves readily in water to produce a solution with a pH of about 11. একটা গ্যাস যেটাকে ওয়াটারে ডিসলভ করলে pH 11 হয় এটা কি গ্যাস হতে পারে অ্যামোনিয়া very good a gas that produces a white precipitate with lime water sir হ্যাঁ question দেখো ইংলিশ পারো তাই না টাইম নাও আমি তোমার রবিন আসুন তাড়াহুড়ো করতে বলি নাই তো CO2 গ্যাসের নাম জানো না কার্বন ডাইঅক্সাইড কি বলে মাথা তো নষ্ট বাবার নাম খেয়াল আছে দাদা আচ্ছা এরপর next one number D a gas that pops with a lighter splint is placed in it Eliza abar hydrogen so hydrogen burns with a squeaky pop sound right hydrogen burns with a squeaky pop sound and a gas that relights a glowing splint okay hydrogen burns with a squeaky pop sound hydrogen and relights a glowing splint of hydrogen oxygen একদম পড়াশোনা করো না গ্যাস তো আর গ্যাস দ্যাট রিলাইটস আ গ্লোয়িং স্প্লিন্ট পাঁচটা গ্যাস পড়াইছি অক্সিজেন ভেরি গুড আচ্ছা এত সুন্দর করে তুমি বই না ধরলে হবে না কিন্তু বুক যদি টাচ না করো লাভ নাই পেন করবা ওকে ঠিক আছে এবার number 2 describe in detail how you would carry out the following test in each case state whether you would carry out the test on solid or a solution and describe what you would expect to see happen a flame test for lithium ion lithium chloride what you will see just tell that online থেকে বলো কৃতিকা ফার্স্ট ফ্লেম টেস্টে লিথিয়াম আয়নের টেস্টে কি দেখবা কালার ফ্লেম টেস্টে কৃতিকা স্যার বইগুলো দেখে হ্যালো কৃতিকা আসো মাইশা red color right latest lithium ion red very good that can daily 50 minutes sir আমি ভুলে গেছি আজকে যে ক্লাস আজকে থেকে ছুটি কেন ভুলে গেছো ওই যে আহাদের পাশে দাও আচ্ছা কথা না আচ্ছা তাহলে এটা কি খেয়াল আছে লিথিয়াম আয়ন রেড কালার দেয় ফ্লেম টেস্টে সবার এটা কিন্তু রিভিশন করতেছি অ্যানসার গুলো খেয়াল করো সবাই যে বলতেছে অ্যানসার গুলো ইম্পর্টেন্ট আর টেস্ট ফর অ্যামোনিয়াম আয়ন ইন অ্যামোনিয়াম সালফেট আফরিন how will test ammonium ion in ammonium sulfate afrin ammonium ion test yes sir how will test ammonium ion take your time no problem we use sodium hydroxide solution just describe how we'll do this in the lab গল্পের মতো করে বলো স্টোরির মতো করে একটা টেস্ট টিউব নিবা এটার মধ্যে সল্ট নিবা এরপর কি করবা
And then we add some sodium hydroxide solution and then heat it. Okay. If ammonia is present, it will turn into a gas. Okay. That gas, how will know this is ammonia gas? It will turn the damage. Wait. I know. ঠিক আছে, হ্যাঁ, Afrin. So the gas coming out, you need to check that against damp red litmus paper, which will turn. Yes, sir. ঠিক আছে, পুরাটা লেখা লাগবে কিন্তু, হ্যাঁ, একদম লাস্ট পর্যন্ত। ভেরি গুড। সো that is the test for ammonium ion. ওরা যদি তোমাকে এটা রিঅ্যাকশনটা লিখতে বলে, you need to write in this way. Ammonium ion, হ্যাঁ, তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিছো না, কি হবে ammonia gas and water. Okay, if you have any other thing and sodium ion will be released, sodium ion, and ধরো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থাকলে সোডিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট থাকলে অ্যামোনিয়াম সালফেট। এখানে দেখো অ্যামোনিয়াম সালফেট আছে, তাই না? তার মানে কি অ্যামোনিয়াম সালফেটের ফর্মুলা কি বলো তো? NH4 within bracket 2. NH4 within bracket 2 SO4. পারো সবাই এটা? এটা যারা পারো এ গ্রেড পাবা কনফার্ম। এটা যারা পারো, আর যারা এটা না পারো, মানে পারো না, ম্যাক্সিমাম গ্রেড সি। কারণ কেমিস্ট্রিতে এ গ্রেড পাওয়াটাই একটা পুয়ার মার্কস, খুবই পুয়ার। মানে কেমিস্ট্রিতে এ পাওয়া যায় না নর্মালি স্টুডেন্টরা ইদার এ স্টার পায় অথবা সি পায়, ওগুলো কম, রেয়ার। মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে তোমার যারা শেষ পর্যন্ত যাইতে পারে। 3 ইয়ার যদি তুমি পড়াশোনা করো, এ স্টার না পাওয়ার কিছু নাই। পড়াশোনা করার লাস্টের দিকে মানে বোরিং লাগে, এই আবার এত এইটা আবার বারবার কি পড়বো। ওই যে ইয়েতে যারা একটু ভালো, যেমন ইদ্রাক ধরো, এখন হি ইজ গুড। এখন ওর যদি ধরো ওর সিলেবাস শেষ হওয়ার পর হঠাৎ এরকম হইলো যে ও মে 2022 এক্সাম দিতে পারবে না, মে 23 এক্সাম দেওয়া লাগবে, তখন ওর কাছে কেমিস্ট্রি অনেক বোরিং লাগবে, যে আমি তো সব পারি, তাহলে 1 বছর কি করবো? ব্যাপারটা এরকম, বুঝছো? ওরে জিজ্ঞেস করো কথাটা সত্য কিনা। মানে পারলে জিনিসটা আসলে এরকম, যে জিনিসটা এরকম যে তোমার কাছে লাগবে এটা কি, এটা বারবার কি পড়ার কি আছে। বাট তুমি যদি না পারো, এই যে সে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ও এই যে বলে ফেললো না NH4 এইটা বলাটা ও যেভাবে ইজিলি বলছে, ইটস বিকজ অফ হিজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ক্রিস্টালাইজড। যদি ওইটা না হইতো তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের ফর্মুলা ইটস অ্যান ইস্যু ফর দ্য পিপল, রাইট অর নট? অ্যামোনিয়াম সালফেটের ফর্মুলা এটা ভেরি ডিফিকাল্ট জব, কিন্তু ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু তুমি যদি বুঝো যে এটা কিভাবে হইতেছে, then life is very easy for you, at least in chemistry classes and exams, right? Okay, তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেট যদি দিই, তাহলে এখানে সোডিয়াম সালফেট ফর্ম হবে Na2SO4। সোজা দেখি না। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট, তাহলে বি ডান। নাম্বার সি, a test for sulfate ion in ammonium sulfate. Taiba, Rokia Taiba. Number C, how to test sulfate ion? Take your time. Taiba, parba? Sir, I'm confused. বলো, শিওর না হইলেও বলো, ট্রাই করো। How will test sulfate ion? Shamila, how will test sulfate ion? লাস্ট ক্লাসে পড়াইছি কি কি অ্যানায়ন ছিল, লাস্ট ক্লাসে পড়াইছি। What were the name of the anions? প্রথমটা বলো। কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, হ্যালাইড 3টা, আর লাস্টে ফর ক্যামব্রিজ সিলেবাস নাইট্রেট। এই 6টা পড়াইছি। তাহলে কার্বনেটের টেস্ট, তারপর সালফেটের টেস্ট কি ছিল? খেয়াল আছে?
সমস্যা নাই খেয়াল না থাকলে 3 মার্ক। হ্যাঁ, দিস আর ক্রুশাল পয়েন্টস কিন্তু আসবেই এক্সামে, ইদার কার্বনেট অথবা সালফেট অথবা ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়োডাইড আসবেই। ও লেভেলস এক্সামে আসবেই, কোশ্চেন পেপার খুলে দেখো একটা না একটা পাবাই কনফার্ম। তাহলে সালফেটের টেস্ট কে পারবা? এলাইজা, সালফেটের টেস্ট জোরে জোরে জোরে। Barium chloride solution, then white precipitate will form. আচ্ছা, একটা টেস্ট টিউবে কি করব? ওই যে তোমার সাসপেক্টেড সল্ট যেটা ছিল, অল্প একটু সল্ট নিবা, অল্প একটু। চাইলে তুমি ওয়াটার দিয়ে এটাকে ডিসলভ করতে পারো, অল্প একটু ওয়াটার দাও, দিয়ে এটাকে ডিসলভ করো, এত না, কম, টেস্ট টিউব ওভারফ্লো করবে। ধরো এইটুকু ওয়াটার দিলাম, yes, salt solid ফর্মেও দিতে পারো, সলিউশন ফর্মেও দিতে পারো, নো প্রবলেম, এটা দুইটাই পারবা। এই যে টেস্ট ফর সালফেট আর অ্যামোনিয়াম সালফেট, এটা তো এই কোশ্চেনটাতে বলতেছে। কোশ্চেন নরমালি তোমাকে এই কোশ্চেন কখনো জিজ্ঞেস করবে না whether you will do it in solid form or solution form, এটা নরমালি তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না। ওরা এটা জিজ্ঞেস করতেছে বিকজ মেবি there say calcium carbonate, হ্যাঁ, calcium carbonate is not soluble in water. আচ্ছা, তাহলে কি বলতেছিলাম সাদিকা? এই যেমন ধরো এই যে এখানে লিথিয়াম ক্লোরাইড সলিউবল নাকি ইনসলিউবল সল্ট, এটা এটার জন্য এই কোশ্চেনটা করতেছে। লিথিয়াম ক্লোরাইড সলিউবল অর ইনসলিউবল বলতে পারবা? all group 1 compounds are soluble, that you need to remember. আচ্ছা, এরপর অ্যামোনিয়াম সালফেট, why? All ammonium salts or compounds are soluble. Ammonium, এটাও তো অ্যামোনিয়াম সালফেট, একই কথা। ক্যালসিয়াম কার্বনেট soluble or insoluble? Our group 2 metal is also soluble. Our group 2 metal insoluble. ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ওই যে তুমি যখন কার্বন ডাই অক্সাইডকে ক্যালসিয়াম মানে লাইম ওয়াটার এগেইনস্টে চেক করো, হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্ম করে না, মানে মিল্কি হয় না? মিল্কিটা হয় কেন? বিকজ অফ দ্য ফর্মেশন অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট which is insoluble in water, এর জন্য প্রেসিপিটেটেড হয়। এই যে ঠিক এরকম একটা প্রেসিপিটেট পাওয়া, আবার তোমার আমি কিছু করি নাই, এই যে ঠিক এরকম প্রেসিপিটেট পাওয়া, একদম ফার্স্টে তো মিল্কি হবে, ক্লাউডি থাকবে, বাট রাইখা দিলে ঠিক এরকম হবে, একদম নিচে এরকম থাকবে, দেখা যায়। রাইট, তাহলে এই জাস্ট সবগুলা বলবা যে সলিউশন, বিকজ সবগুলা সলিউবল হবে, কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বনেট তো ইনসলিউবল হবে, তাহলে এটাকে বলতে পারো এটা সলিড, ইভেন দো দে উইল নট আস্ক দিস কোশ্চেন, হোয়াটএভার। তাহলে সালফেট আয়নের টেস্ট কি? সালফেট কন্টেইনিং সল্ট, সাসপেক্টেড সালফেট কন্টেইনিং সল্ট আমি টেস্ট টিউবে নিলাম, একটু ওয়াটার অ্যাড করে এটাকে ডিসলভ করে নিতে পারি ইফ আই ওয়ান্ট, দেন হোয়াট উইল ডু, ডিসলভ করে নেই বেটার, তাহলে তুমি বুঝবা যে চেঞ্জটা আসলে কি হইতেছে। দেন হোয়াট উইল ডু, উইল অ্যাড ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড না কিন্তু ডাইলিউট। কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কোথায় ইউজ করি আমরা? সোফার যেটা পড়লাম এর মধ্যে, কখন কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগে? জি, কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কখন লাগে? নো, ক্যাটায়ন টেস্টে, বাট কোন জায়গায় স্পেসিফাই? প্লেন টেস্ট খেয়াল আছে? We need to take a nichrome wire, then put the nichrome wire on concentrated hydrochloric acid, then put back in salt, then in the flame. ওই যে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দিলে এটা স্টিকি হয়। এটার আরেকটা রিজন আছে, দ্যাট উইল ডিসকাস ইন এ লেভেলস। আরেকটা রিজন আছে কেন আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডই কেন দেয়া লাগবে, এটার একটা রিজন আছে। সো তোমাদের জন্য যেটা দরকার এটা হচ্ছে এটা একটু স্টিকি হয়, তো সল্টে দিলেই 1, 2, 3 পিস সল্টের ক্রিস্টাল, তুমি একটু সোজা বসো, তাহলে ও দেখতে পারবে। তোমার তো 25 না হইলেই ঘুরি হবে।
ফুটবল খেলো তাহলে ইয়ে তোমার ডায়াগ্রাম এরকম কেন? ফুটবল খেললে তো মানুষ একটু ইয়েটি হয় না, ফিট হয় না? ওকে, ঠিক আছে, ডায়াগ্রাম শব্দটা ভালো, তাই না? আচ্ছা, ওকে, তাহলে যেটা বলতেছি, আচ্ছা, সবার জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট। রাধি স্যারের বাবা মারা গেছে, আমাদের বিজনেসের রাধি স্যার। ভেরি আনএক্সপেক্টেড, মানে হি ওয়াজ হেলদি ইভেন দো এজ ওয়াজ 75, বাট মানে উনি সুস্থ ছিলেন। হঠাৎ স্ট্রোক, মানে হঠাৎ বলছেন বুকে ব্যথা, হসপিটাল নিতে নিতে মারা গেছে। আমরা ওই যে তোমাদের কার যেন কি আছে ওখানে আমরা একটু দোয়া করবো না রাতের বেলা যারা থাকবা, ঠিক আছে? প্রে ফর হিম। আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম যে তাহলে সালফেটে ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরিক ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলা, দেন অ্যাড ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, তাহলে হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্ম করবে। আর নাইক্রোম ওয়্যারটা মানে ফ্লেম টেস্টের সময় আমরা কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করি। কনসেন্ট্রেটেড শব্দটা যদি না লিখো, যে নাইক্রোম ওয়্যার মানে ফ্লেম টেস্ট কিভাবে করবা, ওইটা 3 মার্কের কোয়েশ্চেন থাকে। ওইখানে যদি কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না লিখো তাহলে কিন্তু 1 মার্ক লুজ করবা। লিখতে হবে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, খুব সিম্পল। টেক দ্য নাইক্রোম ওয়্যার, put it in concentrated hydrochloric acid, then put in the salt, then put back in the flame and watch the color change. That's it. 3 মার্ক। তাহলে কনসেন্ট্রেটেড লেখা লাগবে। আর যত জায়গায় তুমি অ্যাসিড ইউজ করতেছো সব কিন্তু ডাইলিউট অ্যাসিড। এগুলো টেস্টে আমরা কোনো কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড ইউজ করি না। সো ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, দেন অ্যাড ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, ঠিক আছে? ইফ হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্মস, সালফেট আয়ন প্রেজেন্ট, দ্যাটস ইট, 3 মার্ক। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট, a test for carbonate ion in calcium carbonate. Test for carbonate ion. কে বলবে? পারবা? চিন্তা করো। কার্বনেট, একটা সল্টে কার্বনেট আছে, একটা সল্টে কার্বনেট আছে, কিভাবে বুঝবা? নীলা, সল্টটা টেস্ট টিউবে ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে bubbles will come out. You will check the bubbles against lime water. Lime water will turn milky. কত মার্ক পাইলা? 3 মার্ক। খুব ইজি না? অ্যাড ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। 3 মার্ক নাকি রেজাল্ট যেটা ওইটা সবগুলাই মানে অবজারভেশন রেজাল্ট দিলা তো, অনেক কিছু বলছো তুমি কিন্তু অনেক কিছু বলছো, তুমি বুঝতেছো না, তুমি একটা দুইটা সেন্টেন্সে বলছো, বাট অনেক কিছু বলছো। টেক দ্য সল্ট ইন এ টেস্ট টিউব, then add dilute hydrochloric acid. If bubbles form, pass the bubbles through lime water. If lime water turns milky, carbonate ion present. Even 4 marks থাকতে পারে এটাতে, কারণ তুমি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের টেস্টও দিতেছো, কারণ এখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে। তুমি dilute hydrochloric acid অ্যাড করতেছো, 1 মার্ক। বাবলস আর কামিং আউট, অবজারভেশন একটা, তাই না? তাহলে 2 মার্ক। দেন বাবলস কে চেক করতেছো এগেইনস্ট লাইম ওয়াটার, 3 মার্ক। হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্মস, মার্ক 4। বুঝছো? সবগুলো তো এগুলো কি পয়েন্ট, কি ওয়ার্ড, সো প্রত্যেকটা কি ওয়ার্ডের জন্য দে মে গিভ ইউ 1 মার্ক। আচ্ছা, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। আর টেস্ট ফর আয়োডাইড আয়ন্স ইন পটাশিয়াম আয়োডাইড, ইয়ে বলো আয়মান। স্যার add the salt add the salt where? in the test tube. In a test tube, মানে take the salt in a test tube, then add nitric acid, then add nitric acid and as well as silver nitrate, followed by silver nitrate. Very good. silver nitrate, Silver nitrate solution, huh? Silver nitrate solution, right? আয়োডাইডে কি প্রেসিপিটেট ফর্ম করে? ক্লোরাইডে কি করে খেয়াল আছে? ক্লোরাইডে কি করে? ক্লোরাইডে কোন প্রেসিপিটেট হয়? হোয়াইট। precipitate, ব্রোমাইডে ক্রিম। আর আয়োডাইডে কি? তোমার এটা আয়োডাইড, ইয়েলো। ভেরি গুড। ওই যে ও দেখাইতেছে বারবার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বাট ও দেখাইতেছে বারবার। মাই টি-শার্ট, হ্যাঁ, এত 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 কালারফুল না, এত কালার আসে না, পেইল একটা ইয়েলো কালার আছে। it's like Julian's color. আরো লাইট, আরো লাইট। if you drink less water. আচ্ছা, so a test for iodide ions in potassium iodide, fine, so done. So এইভাবে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকগুলো মার্কস, এই যে 5টা করলাম, অলমোস্ট 15 মার্কসের কোশ্চেন, রাইট? আচ্ছা, এইবার খুব মজার কিছু কোশ্চেন আসবে, একটু সবাই মিলেই ট্রাই করবো ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 3A, নাম্বার 3,
A is an orange solid. এটা হচ্ছে অনেকটা ডিটেকটিভ টাইপের কোশ্চেন আর কি, তোমাকে কিছু হিন্ট দিব, এখান থেকে তুমি আইডেন্টিটি বের করবে। A is an orange solid, কিছু বুঝছো? মানে কোন প্রেডিকশন আছে? অরেঞ্জ সলিড, কালারফুল সলিড বুঝছি, এইটুকু বুঝলাম, তাই না? which dissolves in water to give a orange solution. Fine. When sodium hydroxide solution is added to a solution of A, an orange brown precipitate B is formed. তাহলে B টা কি হতে পারে, মানে কি থাকতে পারে এর মধ্যে? অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেট হইতেছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করার পর। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করলে অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেট দেয় কে? নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইজ এ ব্রাউন গ্যাস, ওটা বলছিলাম। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করলে এটা কিসের টেস্ট? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট এটা কিসের টেস্ট? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট এটা ক্যাটায়নের টেস্ট। তাহলে ক্যাটায়নের মধ্যে কোন ক্যাটায়ন অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেট? আয়রন কোনটা? আয়রন 3+। তার মানে তোমার এ এর আইডেন্টিটির একটা পার্ট আমি পাইলাম, এ ইজ অ্যান অরেঞ্জ সলিড। তার মানে এ হচ্ছে একটা সল্ট যেটাতে আয়রন 3+ আয়ন আছে, কিন্তু নেগেটিভ আয়নটা এখনো পাইনি। পাইছি, কিন্তু এর আইডেন্টিটি তো পাইছি। পাইছি, ওকে, ভেরি গুড। সবাই কি বুঝছো অনলাইন? তাহলে এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু খুব মজার। ইজ অ্যান অরেঞ্জ সলিড, কিছুই বুঝি নাই। which dissolves in orange solid to give orange solution, এটাও বুঝি নাই। অনেক কিছুই অরেঞ্জ সলিউশন হতে পারে। when sodium hydroxide solution is added to A, an orange brown precipitate forms. We know iron 3+। sodium hydroxide test এটা হচ্ছে ক্যাটায়নের টেস্ট স্পেসিফিক্যালি। কে দেয়? আয়রন 3+ দেয়। আয়রন 2+ কি কালার দেয়? আয়রন 2+ এর প্রেসিপিটেটের কালার কি? গ্রিন। হ্যাঁ, গ্রিন কালার, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এটা অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেট। এরপর এটা শেষ, এইটুকু। adding dilute nitric acid and silver nitrate solution to a solution of A gives a white precipitate C. Chloride ion, dilute nitric acid, এই যে ও এইমাত্র যেটা বললো, followed by silver nitrate। তাহলে dilute nitric acid দিছো, silver nitrate দিছো, কি কালার পাইছো? হোয়াইট প্রেসিপিটেট। তার মানে এটা ক্লোরাইড না? তাহলে এটার ফর্মুলা কি হবে? FeCl3। বোঝা যায়? এটা 3+, এটা 1-, তাহলে দুইটা মিলে কি? FeCl3। বোঝা যায়? তাহলে আমাদের কম্পাউন্ডটা বের হয়ে গেল। এ আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেললাম, রাইট? এবার বি আইডেন্টিফাই করতে হবে আর সি আইডেন্টিফাই করতে হবে। এই যে স্টেট দ্য নেমস অফ A, B and C। কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? এটা যদি আয়রন ক্লোরাইড হয়, চলো আমরা রিঅ্যাকশন দুইটা লিখি। আয়রন ক্লোরাইড, সবাই পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করো এটাতে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন না, কি ফর্ম হবে? প্রিসিপিটেট গুলো কি? রবিন দেখতেছো? কই খেলতেছো কলম দিয়ে? এটা কি জানি করতেছো, দেখো। তাহলে আয়রন ক্লোরাইড এন্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি ফর্ম হবে? সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরের ডিসকাশন। সোডিয়াম ক্লোরাইড আর কি? আয়রন হাইড্রোক্সাইড। সবসময় প্রেসিপিটেটটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে সবগুলো প্রেসিপিটেট কিন্তু হাইড্রোক্সাইড, আয়রন হাইড্রোক্সাইড এন্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড। এরপর ইকুয়েশন ব্যালেন্স করো, এটা 3 দিলে হয়ে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে বিটা কি? এই যে দেখো বলতেছে, এখন তুমি বি আইডেন্টিফাই করতে পারবা। when sodium hydroxide solution is added to solution A, an orange brown precipitate B. অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেট কোনটা? এই যে আয়রন হাইড্রোক্সাইড না? তাহলে এখানে লিখতে হবে বি হচ্ছে আয়রন হাইড্রোক্সাইড। বুঝা যায়? ওকে, নেক্সট পয়েন্ট, লাস্ট ওয়ান। লাস্টটা কি? ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড ফলোড বাই সিলভার নাইট্রেট। আচ্ছা, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলি নাই এখন পর্যন্ত। এই যে তোমার সল্টের মধ্যে মানে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড টেস্টে আমরা আগে নাইট্রিক অ্যাসিড দেই, এরপর সিলভার নাইট্রেট দেই। বা সালফেট টেস্টে আমরা আগে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেই, এরপর ব্যারিয়াম ক্লোরাইড। এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা আগে দিতেছি সালফেট টেস্টে, অথবা নাইট্রেট টেস্টে মানে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড টেস্টে যেটা নাইট্রিক অ্যাসিড আগে দিতেছি, এই অ্যাসিড গুলা এই রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করে না। এই অ্যাসিড গুলার এই রিঅ্যাকশনে they are not reactants, they don't work, মানে they don't react in this reaction. Main reagent কি? সালফেট টেস্টে ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, that participates. সিলভার নাইট্রেট ওইটা হচ্ছে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড টেস্টে রিএজেন্ট বা রিঅ্যাক্ট্যান্ট, ওটা পার্টিসিপেট করে। তাহলে ওই অ্যাসিড যে ফার্স্টে অ্যাসিড অ্যাড করে ফলোড বাই দিস, অ্যাসিড অ্যাড করে ফলোড বাই দিস, অ্যাসিড গুলো তাহলে কেন অ্যাড করি? ইস্যুটা হচ্ছে আমরা যখন বাজার থেকে যে কোনো সল্ট কিনে আনি, এই সল্ট গুলাতে কিছু ইম্পিউরিটিস থাকে, মেইনলি কার্বনেটস।
মেইনলি কি, যে কোনো সল্টে তুমি কার্বনেটের কিছু ইম্পিউরিটি পাবা। তাইলে আমরা কেন আগে অ্যাসিডটা দিয়ে নেই, কারণ কোনো কার্বনেট যদি থাকে ওইটা যাতে রিমুভড হয়ে যায়, কারণ কার্বনেট গুলো হোয়াইট প্রেসিপিটেট দিতে পারে, প্রেসিপিটেট ফর্ম করতে পারে, তাহলে তো তুমি রং রেজাল্ট পাবা। কথাটা বোঝা যায়? এর জন্য ফার্স্টে আমরা অ্যাসিড দিয়ে যদি কোনো কার্বনেট থাকে ওটাকে রিমুভ করে দিই, এরপর ওইটা রিয়েল সালফেটের জন্য শুধু টেস্ট দিবে, অথবা রিয়েল ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়নের জন্য টেস্ট দিবে। তাইলে এই যে কথাটা বললাম, দে উইল আস্ক ইউ why we add acid or dilute acid before, এক মার্কের কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা, adding barium chloride in sulfate test or silver nitrate। সিলভার নাইট্রেট অথবা ব্যারিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করার আগে আমরা কেন অ্যাসিড অ্যাড করি, ডাইলিউট অ্যাসিড অ্যাড করি? এটার অ্যান্সার কি? টু রিমুভ এনি carbonate ion present, অথবা to remove any other ion which can give precipitate, which can form precipitate। এটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার, to remove any carbonate present or carbonate ion present। এটা লিখলে তুমি 1 মার্ক পাই যাবা। এবং this question you will get, মানে in many past question paper you will get this question। এবং এটা অনেকের বুকে এটা লেখা আছে, অনেক বইয়ে লেখা থাকে to acidify the solution। এই অ্যাসিডিফাই দ্য সলিউশন লিখলে 1 মার্ক পাবা না, কারণ মার্কস স্কিমে অ্যাসিডিফিকেশনের কোনো কথা লেখা থাকে না। অ্যাসিডিফাইং দ্য সলিউশন মানেই হচ্ছে টু রিমুভ এনি আয়ন যেটা প্রেসিপিটেট দিতে পারে, এনি ইম্পিউরিটি যেটা প্রেসিপিটেট দিতে পারে, এটা হচ্ছে এটা মানেই হচ্ছে অ্যাসিডিফিকেশন অফ দ্য সলিউশন। তাহলে বুকেও ইভেন এটা লেখা থাকে, সো এটা লিখবা না, লিখবা কি টু রিমুভ এনি কার্বনেট প্রেজেন্ট। To remove any carbonate present is a very good answer, মানে mostly carbonate থাকে তো, so they take this answer, or to remove any other ion which can form precipitate, so এটাও লিখতে পারো। দেখতেছো কিছু মনে আছে? এক্সাম আছে কিন্তু ইয়ের পরে, হোয়াটসঅ্যাপে সবাই চেক করো, কিন্তু গ্রুপ মেসেজ দেয়া আছে একটা, এটা হচ্ছে সিলেবাস। আমরা সোফার যেটা কভার করলাম ওইটার একটা টেস্ট নিব আমরা ওপেনিং এর পর। ওপেনিং এর একদম পরের দিন নিব না, আরেকটা ক্লাস নিব আমি, যেহেতু চ্যাপ্টারটা একটু বড়, আরেকটা ক্লাস নিব। তাহলে আমরা একটু ওয়ার্ম আপ করে নিলাম, এরপর টেস্ট দিলাম। আইসাই টেস্ট দিতে ভালো লাগবে না, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে টু রিমুভ এনি কার্বনেট প্রেজেন্ট, ফাইন। তাহলে এটা বললাম। এখন এই যে দেখো, তাহলে অ্যাডিং ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড দেন সিলভার নাইট্রেট, ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড কি রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করবে? না, বলে দিলাম কিন্তু। তাহলে কে পার্টিসিপেট করবে? শুধু সিলভার নাইট্রেট। তাহলে দেখো আয়রন ক্লোরাইড plus silver nitrate, what will form? Silver chloride, this is the precipitate solid, আর কি? iron nitrate, শেষ। FeNO3 ঠিক আছে? তাহলে এখানে প্রেসিপিটেটের নাম কি? C, হোয়াইট প্রেসিপিটেট C। প্রেসিপিটেটটা কে? AgCl, রাইট অর রং? সিলভার ক্লোরাইড। তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের ইয়ে। Write equations for the reactions producing B and C। লিখে ফেলো রিঅ্যাকশনটা, এই যে এই দুইটা রিঅ্যাকশন লিখে ফেলো। তোমরা তো বাসায় রিঅ্যাকশন লিখবা না, এখন লেখো। ইয়ে হয়ে গেলে আবার ব্যাক করো। Fasting, less than 1 minute. কি কোন সমস্যা বলো, আমি বলে দিতেছি। আচ্ছা, এখানে জাস্ট ইকুয়েশনটা ব্যালেন্স করা